This
start. There are four functions of media. First is entertainment, second information, third expression, and the fourth education. According to me, education is the most important function of media. And all these functions, or all these aspects or purposes, whatever we say, these are for one thing, more, that is awareness. Of course, you want to entertain yourself, that's a different, altogether a different use, purpose, or object of all this media. But information, expression, and education, ultimately it leads to awareness. But whether this awareness is replaced by addiction, whether the awareness is the object of media, whether it is substituted by addiction or not, that we have to ourselves examine. Our state is a state of largest democracy. We all know our constitution has taken it as a democratic state. In democracy, as per the principle laid down by French author Montesquieu, there is a principle of separation of the powers. We all know separation of powers means legislature, executive, and judiciary. These are the three powers. The bar and bench, I say it's a one fraternity, one family, and it's covered under judiciary. So these are the three institutions, but the fourth pillar is media. The media plays a very important role in the democracy because it is an instrument to form opinion of common man. In democracy, I say that democracy, it works, functions, travels, and gets matured on the way because how the opinion is formed of a particular class, community, and the citizens. So for the purpose of opinion formation, this media is used. It is a fourth pillar of the democracy. Is protected under Article 19 of the Constitution. We all know, we all have studied the fundamental rights. The fundamental rights under Article 19, freedom of speech and expression is important. It's such a precious fundamental right that we have to mitigate the state right. That is freedom of speech and expression. This freedom of speech and expression is so valuable that it keeps alive our freedom, it keeps alive our democracy, it keeps alive ourselves. And therefore, this can be expressed, it can be manifested through media. So this is such a valuable function the media performs in the democracy. And therefore, the constitution makers have considered and they said that under Article 19, it is to be protected. And therefore, now we are having, when we are working as a bar and bench together, we are the protector and mitigators of this freedom of speech and expression. But today, we come across the situations and there we say that is it a freedom of speech and expression which is to be protected? Is it that? This question comes in my mind because many times we come across that media is used not in a responsible manner. When we say the freedom, naturally, the reason the restrictions come. It comes because the reason the restrictions, the right which is given, it is to be responsibly used. It should be, a person should be mature to use and enjoy the right of freedom of expression and speech. But it is with the restriction of reasonableness. So responsible media is a need of the time. It is a need of the mature democracy.
practice. There is no bar for them to use the media as such. Social media, yes, I mean many advocates are very active on Facebook also, on WhatsApp, Instagram, Twitter and so many. But is it that lawyers, they should not express, they should not respond whatever happens in the society? They should, but they should respond very constructively. If we go in history, we come across the contribution, I say rather the leaders who led in the freedom fight, who led post-independence to Indian people. Most of them, they were legal practitioners. Thus we have a rich tradition, great legacy of these lawyers who have really contributed in making India. Take example of our Rashtrapita Mahatma Gandhi, who practiced in South Africa, who practiced even in, if you go to Bombay High Court, there is a museum and there you will see application given by Dr. Babasaheb Ambedkar, Mahatma Gandhi and sanad of their original copies of their sanad that is kept in the museum of Bombay High Court and which is open for all the public. Whenever you have time, just go there, it's a wonderful museum. And incidentally in that museum, there is a plaint. And that plaint is how a plaint should be written. That is the best example. And that plaint is it was a suit filed for money recovery. And it is a one-sentence suit. And everything is mentioned, it covers the cause of action and everything. So just incidentally, I am just mentioning this. Please go there and see that. So these were the lawyers. Barrister Jinnah, he was a lawyer. Lokmanya Tilak, they all did their LLB. So you just see that Pandit Jawaharlal Nehru, they were law graduates. They contributed a lot in building nation. Thus, it's our responsibility rather of the bar who are this class. You have every right to express yourself, but use this knowledge constructively to educate the class and the mass. So the legal profession, once they decide to use this media, you may use a print media by writing something good, educate masses and classes. Similarly, you can go on television, there is no bar, educate. You can use social media to educate. What happens today? We come across that social media is used as a opinion platform. It is just to vent out not only opinion but only emotions. Try to understand there is a difference in emotion and the opinions also. So this social platform, when it is used to only express your emotions, that's not correct for our profession. When we all are lawyers, I mean we have a legal education, educate. So this is one of the four functions of the media, that is to educate, which is possible and which is to be done by the lawyers. Take society forward. Use this media. And as yesterday my Lord Justice Chandrachud has mentioned, that mediation is for the social change. Similarly, I take the same thread and I say that the mediation, so I say that the media, use media for social change. But social change is a positive, constructive social change. And don't settle your disputes or the personal vengeance against each other in using something different on social media. Incidentally, I must say, how the social media can be also effective. I have given one judgment when I was sitting in, I think, writ or in the Bombay High Court, and writ, I think, for the writs, civil writs. That time, I held that the notice under Order 5,
Rule 20, the notice, the service of notice, even on WhatsApp, is valid. You have to show that it is open and then accept that it is served on the other party. Because we have to change ourselves. We also judges, we can't be very stiff and always sticking to old methods, old techniques. We need to get techno-savvy. So if at all everybody is using WhatsApp, then why not? The service on WhatsApp is to be accepted as it is a valid service. So this is the use of constructive, positive media, use of media in our legal profession. I just gave you one example because you people are more innovative, so that you can innovate more ways to use this media as towards the positive, constructive change, a social change in the system. Now, if at all there is and I must tell you that how media, that is how it works so fast that it is, we used to say, वाऱ्यासारखी बातमी पसरली. तर वाऱ्यासारखी आता नाही पसरत. It travels or it reaches with the speed of a light, not a wind. इतका फरक टेक्नॉलॉजी मध्ये आता पडलेला आहे. Then why not to use it positively? Now there is another aspect which really bothers me. And why when we say that it poses before us like a question mark, and because of the use of it. When there was some issue in the High Court regarding the social media, how it is used irresponsibly, that time Justice Gautam Patel, he told me one thing I remember. He told me that it is a road, it's a public road. So everybody can run the vehicle on the public road. We cannot close the public road. So media, the channel, that whatever is that, Facebook, everything, this is a road available to all the public. Whether you want to go on that road or not, that's your choice. So you have to decide. It was about issue of how can we stop this porn viewing of the children and teenagers. That was something, topic was going on. So we cannot stop, we cannot close the road. It's your decision. It is a decision of the parents. Great responsibility on the parents. Why we become the social media is so popular, or it is used, or a TV channel? Because there are two aspects. That's, I say, a little bit of bad element. One is that publicity. And second is sensation. Make it sensation. What is harmful to media is that make a news something very sensational, and then publicity. I should be known to all. But publicity means what? I'll just quote one Sanskrit shlok that is said, Ghatam Chindyat, Ghatam Chindyat, Ghatam Bindyat, Patam Chindyat, Kuryat Rasabharohanam, Yena Kena Prakaranena, Prasiddha Purusho Bhavat. याचा अर्थ काय की तुम्ही वाटल्यास घरातली म्हणजे भांडी फोडा, कपडे फाडा, गाढवावरती बसलात तरी चालेल, परंतु कसंही करून एकदाचे तुम्ही प्रसिद्धी मिळवा. येन केन प्रकरणेन प्रसिद्धा पुरुषो भवत. म्हणजे अशा पद्धतीची, म्हणजे त्या काळात सुद्धा, मला काय म्हणायचंय, त्या काळात सुद्धा ही प्रसिद्धीची हाव असण्याची, माणसाचा एक मनुष्य स्वभाव जो आहे की मला सगळ्यांनी ओळखावं, माझ्याकडे सगळ्यांनी बघावं, मला काय ते सगळ्यांनी एक काहीतरी वावा करावं, ही जे एक माणसाच्या स्वभावाची, मनुष्य स्वभावाचा एक अंग आहे, त्याच्यात गैर काही नाही. पण ते जे अंग जे आहे ते आपल्या ऋषीमुनींनी सुद्धा लक्षात घेतलेलं होतं. आजच असं आहे असं नाही. तर परंतु आपल्याला हे काही करायचं नाहीये. ना आपल्याला कपडे फाडायचे, ना आपल्याला गाढवावर बसायचं. येन केन प्रकरणेन प्रसिद्धा पुरुषो भवत, म्हणजे आपल्याला चांगलं काम करून तिथे प्रसिद्ध पुरुषा भवेत. म्हणून मी मगापासून म्हणते की कन्स्ट्रक्टिव्ह अँड रिस्पॉन्सिबल ही घेऊन तुम्ही
यू कॅन बिकम अ प्रसिद्ध पुरुषा भवेत. मग त्याच्यामध्ये स्त्री पण आली बरं का. तर प्रसिद्ध व्हायचं असेल तर तुम्हाला पण हा त्याच्यासाठी सोशल मीडिया हा त्याचा माणसं वापर करतात. मग त्याच्यावरती कसेही काहीही आता जे मी म्हटलं तेही करतात सगळं आणि येणं केनं प्रकरणे होतात. तर ते आपल्याला करायचं नाही. आता मला पटापट सांगते मी काही गोष्टी, कारण हा जो विषय आहे ना ह्याच्यावरती मी एक अख्खा दिवस बोलू शकते, जनरल बोलू शकते आणि अशी बोलते. तर पण थोडक्यात काही 2-3 पॉईंट्स मी सांगते. माझ्यासमोर एक पूर्वी हायकोर्टात असताना एक अपील होतं आणि त्याच्यात म्हणजे कसा लिगल प्रोफेशनचा हा मुद्दा येतो. म्हणजे जे मी म्हटलं की आपण लिगल नॉलेज आपल्याला आहे ते लिगल एज्युकेट करू शकता, हा मला महत्त्वाचा पॉईंट इथे नोट करायचा होता. पण काय होतं त्याचं, राईट टू इन्फॉर्मेशन हा आपण आता राईट टू इन्फॉर्मेशन ॲक्ट आहे आणि ते सुद्धा फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन वगैरे. त्याच्यानंतर बिईंग अ डेमोक्रॅटिक स्टेट यू हॅव सिटिझन हॅज राईट टू इन्फॉर्मेशन, ते सरकारी वगैरे ह्याच्यासाठी आहे. बरं, आता वर्तमानपत्रांना किंवा प्रिंट मीडियाला हा जो अधिकार जो दिलेला आहे किंवा चॅनलला बिंग अ फोर्थ पिलर, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अँड स्पीच खाली आहे. माझ्याकडे एक पूर्वी अपील होतं आणि ते अपील पुण्यातल्याच केसबद्दल होतं म्हणून मला वाटलं रेफर करावं. एक केस होती की त्याच्यामध्ये वन डॉटर अँड मदर दे हॅव किल्ड वन डॉक्टर. That was one case, it was, and they were sentenced for life imprisonment. And in that particular matter, I mean, he was a doctor, he was killed in a very bad manner. आणि मला ते सांगताना खूप दुःख होतं की त्या आई आणि मुलींनी त्या डॉक्टरचे अतिशय क्रुएल अशा पद्धतीने पोस्टमार्टम करून त्याचे पार्ट्स केले होते आणि ते कुठे कुठे त्यांनी कुठल्या तरी कात्रज वगैरेच्या घाटामध्ये वेगवेगळी त्याचे बंचेस बनवून ते टाकले होते, असं ते केस होती. आणि त्याच्यामध्ये खाली डिस्ट्रिक्ट कोर्टामध्ये कन्व्हिक्शन मिळालेलं होतं. माझ्याकडे अपिलात ते आलेलं होतं. तर त्यावेळेस अपिलामध्ये मला वाटतं मी आणि जसे जयनारायण पटेल होतो, आम्ही दोघांच्या समोर ते चाललं होतं अपील. तर त्यामध्ये असं झालं होतं की दॅट वी केम अक्रॉस when that it was argued by the accused pointed out that where is that, when that Panchanama was made, it was a Panchanama under section 27 of the Evidence Act, recovery of those all whatever the packets where they threw the various body parts and of the deceased. PI or the investigating officer, he did shooting of everything. Fine, that was a way of collecting evidence. Well, he has used technology. So we were happy up to that. But then what happened? Suddenly it appeared in the arguments, because it was appeal, that officer PI, everything was shown on the television, on one channel, 2-3 channels, everything was shown. How we conducted Panchanama under section 27 of the Indian Evidence Act. This is what we collected. In the cross-examination of that IO, a question was put by the counsel of the accused. Where is that? Please show that CD to us. Give us that CD. What you have done? कुठे होती ती CD? CD बिडी काही नाही. ते पोलिसांनी कुठेतरी अतिशय उष्ण वातावरणातल्या कुठल्या तरी ठिकाणी ते ठेवलेलं, ते विरघळून गेलेलं किंवा त्याच्यावरती काही दिसतच नव्हतं. आपल्याकडे माहिती मुद्देमाल आपण कसा ठेवतो. तर तो काही त्याचा थांग पत्ता काही नव्हता, ते काहीच नाही आलं. डेफिनेटली दॅट वॉज अ पॉइंट फॉर डिफेन्स टू आर्ग्यू अँड टू डिमॉलिश द केस ऑफ द प्रॉसिक्युशन ऑन द पॉइंट ऑफ सेक्शन 27. त्यामुळे त्यांनी म्हटलं की हे काही नाहीच आहे, मग तुम्ही कसं हे सांगता. पण बातम्या आलेल्या होत्या पेपरमध्ये, असं असं झालेलं आहे, अशा बातम्या पण छापल्या होत्या सगळ्या मीडियामध्ये. वेअर इज दॅट? अँड देअर इन दॅट पर्टिक्युलर जजमेंट आय सेड दॅट we observed that this particular, the police officers, what they thought, it comes under right to information.
They said that we were covered under the right to information. Then we observed this is not a right to information. PI has no right to give information. Public has right to get the information. PI is not under any obligation to give the information. Rather, it was his duty bound to hold the information as it was a confidential. I mean, for in view of the matter was sub judice. So, why he did it? Because he wanted publicity. He wanted publicity. He wanted to show public what I am doing, how I have done it. This kind of, this temptation we should avoid. हे जे वाटत राहतं ना की चला आता मी हे सगळं सांगतो लोकांच्या पुढे येतो, दिस इज रॉंग. देअर वी नीड टू कंट्रोल अवरसेल्स. आणि तिथे हा जो तारतम्य भाव आहे, हे बघा कायद्याच्या व्यवसायामध्ये बार आणि बेंच यांच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा शब्द कुठला असतो? प्रोप्रायटी, तारतम्य. हे तारतम्य आपल्याला कधी सोडून चालत नाही. बिकॉज this profession is known as a very dignified profession. लोकांच्या आज आपल्याकडे समाजाच्या आपल्याकडून अपेक्षा आहेत. ते आपल्याकडे वकिली व्यवसाय आणि आज न्यायाधीश म्हणून एक आपल्याकडे एक समाजाचा मार्गदर्शन करणारा भाग म्हणून पाहतात. कायद्याचा आज कायदेमंडळ जसं कायदा बनवतो, कायदे काही न्यायाधीश बनवत नाही किंवा आपण न्यायव्यवस्था बनवत नाही, आपण ती इंटरप्रिट करतो आणि एक्झिक्युटिव्ह ते राबवतात, हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. तर हा जो एक पब्लिसिटीचा जो मोह असतो, हा मोह टाळला पाहिजे. नाहीतर आपल्याला, म्हणजे मी एक हे उदाहरण दिलं की कसा आपल्याकडे एक्झिक्युटिव्हला सुद्धा हा मोह होतो, तर हा सेन्सेशनलायझेशन हे ह्याच्यातून बाहेर काढलं पाहिजे. आता दुसरं त्याच्यात एक मला आणखीन एक असं सांगायचं आहे की हा झाला भाग दुसरा वकिलांच्या दृष्टीने आणि जजेसच्या दृष्टीने. मी एक असा महत्त्वाचा एक सांगते की टाईम मॅनेजमेंटचा भाग येतो. आणि टाईम मॅनेजमेंट म्हणजे जर आपण इफ यू गो ऑन युअर सेल्फ बरी कंटिन्युअसली इन रीडिंग पेपर्स, व्हॉट इज हॅपनिंग इन द वर्ल्ड, व्हॉट इज देअर, व्हॉट इज हॅपनिंग, आणि सोशल मीडिया, I must tell you, you will not be able to do any time management. Our time is very precious. We have to utilize the time in reading, exercising, doing the work which is for the court. And what my father has told me, I must utter it again and again and again. Law is a jealous mistress. It is a jealous mistress. It doesn't allow you to look at the other lady. It doesn't allow you to do any other thing. It is a very jealous mistress. When I joined bar, I had so many varied interests. I used to act, I used to dance, I wanted to be a leader, I wanted to contest elections. So many things I wanted to do. My father said, stop this. If you want to be a lawyer, if you want to be a good lawyer, bracket, good lawyer, and if you want to be a good judge, stop this. I didn't understand initially what he was saying me. But when I became judge, I understood it fully, and that is necessary for all of us to remember it. So I stop here because I can go on, but this is the time to stop. I heard Pukara, so time to stop. Anyway, thank you very much, and I request our district judge and other judges that I'll be with the lawyers. I would like to be with them because I have spent 11 years here. So I would like to be with them. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for your definitely inspiring speech, and I hope so. The persons who are present in this hall will definitely use media for some constructive work and for the social change. And one more thing which was very important from your speech was the time management which we should use by the advocates. Now, I would like to invite my attention to all my
colleague friends who are present in this hall, some are the questions which are given by some of the advocates. I will read one by one and then we will come to there are total 4 questions which are been given by the advocates. Mic दिलाय का देते? Mic दिलाय का? First question by Advocate Poonam Swami Madam. Ma'am, is it fair for an advocate to load photo on social media wearing our uniform? Can an advocate upload his or her uniform pictures on social media? I mean uniform pictures. Uniform pictures. हॅलो, ऐकू येत आहे? शक्यतो तुम्ही युनिफॉर्ममधले पिक्चर्स घालू नका सोशल मीडियावर, कारण ती एक प्रकारची जाहिरातच होऊ शकते. कारण तुम्ही वकील आहात. हां, तुम्ही तुमच्या मित्रमैत्रिणींसाठी दाखवू शकता, हे पहा मी कशी दिसते वगैरे, म्हणजे जे तुमच्याच ग्रुपमध्ये आहेत. पण कुठेतरी फेसबुकवरती टाकणं वगैरे इट डझंट लुक गुड. बिकॉज आपण शेवटी वकील आहोत. एक खूप मोठी जबाबदारी आपल्याकडे आहे. आणि एक लक्षात घ्या की आपल्याकडे खूप सिनियर वकील आहेत आणि त्या सगळ्यांनी प्रॅक्टिस त्यांचे युनिफॉर्ममधले फोटो न टाकता केलेली आहे आणि ते मोठे झालेले आहेत. तर त्यामुळे तुम्ही काळजी करू नका. आणि युनिफॉर्म म्हणजे आता मला वाटतं हे माझ्या एका छोट्या मैत्रिणींनी मला हा प्रश्न विचारला आहे, बरोबर आहे? हो ना? हां, पण आपल्याला म्हणजे आपल्या सगळ्याच बायकांना आपल्याला हौस असते, आपण वेगवेगळे कपडे घातले की ते दाखवावेसे वाटतात. पण ते आपण आपल्या मित्रमैत्रिणींना प्रत्यक्ष दाखवू शकतो की आपण काहीतरी वेगळं घातलेलं आहे, पण युनिफॉर्म असताना नको. Thank you, ma'am. The second question by Advocate Shahid Akhtar sir, senior lawyer of Shivajinagar Court. Nowadays, we are coming across media trial influencing the investigation, evolving false public opinion before judicial verdicts and defamatory allegations. Whether time has come to define norms and parameters of press, media, briefing relating to the cases of the investigation and trials in the court, so as to act as the reasonable restriction in this regard. See, there are two things, because I mean I hold a degree in journalism, so I taught 1 year press laws in Department of Journalism, that is School of Journalism, Ranade Institute. And I used to teach their press laws. And while teaching press laws, the 2 important laws we have to take into account, that is defamation and Contempt of Court Act. Sparingly we use Contempt of Court Act. And I tell you, in my 29 years of this judgeship, I have never punished anybody under the Contempt of Court Act. Though I have I have requested the Chief Justice to go for contempt against Indian Express Group when the news was published against me, when I was dealing with Jalgaon sex scandal matter here only, on first floor, that court. That was given to me because Jalgaon matters have come transferred to Pune because there was a threat and terror and the pressure. So that time I was working as a special judge here. So this is, that time I had filed contempt, but that is a different aspect because I was a party to that. I mean the Bombay High Court was a party because judge himself or herself cannot issue, herself or himself can file contempt petition. It is always taken up by the High Court suo moto. But contempt which takes place ex facie, म्हणजे आता तुम्ही जज असेल आणि त्यांच्या तोंडावरती तुम्ही काहीतरी विचित्र वर्तन केलं, म्हणजे विचित्र म्हणजे कसं, आता तुम्ही काहीतरी तोंड वेडी वाकडी केली आणि शिंकलात वगैरे, ते नाही. विचित्र असं काहीतरी विचित्र म्हणजे त्यांच्या इंटरफिअरिंग द ज्युडिशियल प्रोसेस काही केलं
तर म्हणजे कधीतरी ऐकलं एखाद्या आरोपींनी चप्पल फेकून मारली, किंवा तुम्ही एखाद्या जजना असं म्हटलं की आम्हाला माहिती आहे तुम्ही काय करताय ते, तुम्ही पार्शल आहात हे ते वगैरे. इट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट. असं तुम्ही बोलू शकत नाही, कारण इंटरफिअरन्स इन द ज्युडिशियल प्रोसेस होतो. तर असे आपल्याकडे हे दोन. आणि डिफेमेशन. तर डिफेमेशन ही फक्त त्या व्यक्तीबद्दल होते. वकिलांच्याबद्दलही होऊ शकते डिफेमेशन. त्यांच्याविरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ॲक्टचा त्यांना प्रोटेक्शन नसतं, पण डिफेमेशनचं होऊ शकतं. पण मी तुम्हाला एक सांगू का, त्यांना फ्रीडम ऑफ स्पीच हा आपल्या सगळ्या सिटिझन्स आणि न्यूज मीडियाला आहे. आपल्याकडे एक फार महत्त्वाचं शस्त्र आहे या सगळ्या गोष्टींवरती, ते म्हणजे इग्नोर. अनुल्लेखानी गोष्टी मरतात. विशेषतः जिथे अतिशय अग्रेसिव्ह सोशल मीडिया असतो तिथे गोष्टी अनुल्लेखानी मरतात. आणि हे आपण भान ठेवलं पाहिजे. नॉट टू रिॲक्ट. तुम्हाला म्हणजे मी आत्ताच एका ठिकाणी कुठेतरी गेले होते, योगासनांवरती भाषण द्यायला गेले होते वेगळ्या ह्याच्यात. तर मी त्यांना म्हटलं की तुम्ही ती विपश्यना, आता आपण खूप जास्त नको जायला, पण त्या विपश्यनेमध्ये असं असतं की विचार आला त्याला रिॲक्ट न होता तो आतून सोडून द्यायचा असतो. तसं आपल्याला कधी कधी समाजात वागताना करायचं असतं. आणि मी स्वतः थिएटर पर्सन असल्यामुळे मी म्हणायचे तसं तर हे अगदीच कॉन्ट्री टू द थिएटर रूल्स आहे. कारण कुठलाही थिएटरचा जो लॉ आहे, अँड ॲज माय हजबंड वॉज अ थिएटर पर्सन, आय नो दॅट, की तिथे सगळा जो खेळ असतो, तुम्हाला जर नाटकात काम करा, सिनेमात काम करा, टू ॲक्ट अँड रिॲक्ट. यू ॲक्ट अँड देन रिॲक्ट. त्या ॲक्ट आणि रिॲक्शनचा परिणाम प्रेक्षकांवरती होत असतो आणि ते परसिव्ह केलं जातं. आणि मग ती मेक बिलीफची प्रक्रिया सुरू होते. हे सोशल मीडियाला सुद्धा लागू आहे. तुमच्यावरती कोणी कमेंट केली, काही केलं, सोडून द्यायचं, लक्षच द्यायचं नाही, आपोआप मरतं. त्याचा अर्थ तुम्ही ॲक्सेप्ट केलं असं होत नाही. नॉट टू रिॲक्ट इज द लॉ. Thank you, ma'am. The question related to this question only, in the last 7 to 8 years, whether the judiciary or the media is influential. Is a In last 7 to 8 years, whether the judiciary or the media is influential. both are influential. We work together. We have to respect each other. Judiciary and media. कारण मी आता मध्ये मुंबई मराठी ग्रंथ पत्रकार संघात गेले होते. तिकडे त्यांना तिथे बक्षीस समारंभाला. तर त्यांचं असं वाटत होतं की आता आपण लॉगर हेड्स आहोत. म्हणजे एकमेकांच्याकडे शिंग रोखलेले बैल, शिंगात अडकलेले, असं नाही आहे. तर ज्युडिशियरी अँड मीडिया, वी रिस्पेक्ट इच अदर. बिकॉज वी बिंग द ज्युडिशियरी, वी मीन्स वी ऑल, आय टेक यू ऑल, वी बिलॉंग टू वन फ्रॅटर्निटी. आपण ज्युडिशरीचा एक भाग असतो. आपल्यावरती फार मोठी जबाबदारी आहे, ती अशी टू प्रोटेक्ट, रिस्पेक्ट अँड प्रोटेक्ट मीडिया. आपण मीडियाचे प्रोटेक्टर आहोत, हे लक्षात घ्या. आणि मीडियाला आपण रिस्पेक्ट करतो, पण मीडियामध्ये जे काही चुकीचं होत असेल, सेन्सेशनल केलं असेल, कारण मीडिया खूप प्रमाणामध्ये चांगल्या गोष्टीही आणतं, हे लक्षात घ्या तुम्ही. तर त्यामुळे मीडिया आणि ज्युडिशियरी हे लॉगर हेड्स नाही आहेत, हे पूरक आहेत. दे आर सप्लिमेंटल टू इच अदर. आणि तो व्ह्यू घेऊन दोन्ही इन्फ्लुएन्शियल डेमोक्रेसीमध्ये राहिले पाहिजेत. मला असं वाटतं इन्फ्लुएन्शियल म्हणजे त्यांना म्हणायचं असेल की वेदर दे डॉमिनेट इच अदर. हू डॉमिनेट्स असं म्हणायचं असेल तर ते एकमेकांवरती ते कोणीच कोणाला डॉमिनेट करता कामा नये. आणि ते हेल्दी आणि मॅच्युअर अशा लोकशाहीचं लक्षण आहे. Thank you, ma'am. The question by Advocate Monica Bhatkar, ma'am. That's, ma'am, is it fair to disclose the matter related to sensitive case on social media like political issues, etc.? आता हे जे आहे ना पॉलिटिकल इश्यूजवरती, आय विल से जजेस जस्ट नो, जस्ट नो. जजेस हॅव नो ओपिनियन. आता आपले जजेस सगळे इथून गेले आहेत, पण ही फॅक्ट आहे की जजेस यांना ओपिनियन आम्हाला नाही, तर आमच्याकडे काय आहे, आमच्याकडे फॅक्ट्स आणि लॉ यांचं नॉलेज असतं. वी हॅव टू बी ओपन थ्रू आउट.
what you are placing before us. We can't be judgmental. We have no opinion. त्यामुळे whatever you place before us, facts and the law, we consider it and then we decide the case. Political ह्याच्यावरती म्हणजे पूर्वीच्या काळात असं होतं की काही ब्रिटिश न्यायाधीश पेपरही वाचत नसत. कधी पेपर वाचायचा नाही, कारण तुमचं ओपिनियन फॉर्म होतं आणि तुम्ही ओपिनियन करता. आता मी स्वतः हायकोर्ट जज झाल्यानंतर मी मतदानाला जात नसे, कारण माझ्यासमोर इलेक्शन पिटिशन्स यायची. तर जेव्हा इलेक्शन पिटिशन्स 2-2, 3-3 पार्टीची समोर असायची, तेव्हा मला असं वाटलं की मी मतदान करायला नको, कारण माझ्या सब कॉन्शियन्सवाला सत्सद विवेकबुद्धीवरती मी या पक्षाला मत दिलं का त्या असं नकोच. तर म्हणून मी मतदानाला जात नसे. म्हणजे तुम्ही म्हणाल मग तुम्ही नागरिक आहात. हो, नागरिक आहे, पण त्यावेळेस नागरिकांच्या हक्काचं संरक्षण करणं आणि कॉन्स्टिट्यूशन, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ही तुम्ही शपथ घेतलेली असते. तेव्हा तुम्ही मतदान नाही केलं तरी ते जस्टिफाय होईल, कारण तुम्ही टू बी फेअर अँड विदाऊट फेअर ही शपथ असते. तर ती असंही व्हायला नको. अँड जस्टिस इज टू बी सीन टू बी डन, नॉट ओनली इट इज टू बी डन. तर मी ते करत नसे. त्यामुळे पॉलिटिक्स हा अगदी वेगळा विषय आहे. पण वकिलांना येस, you are free to have your own political views. Rather, you are that intellectual class, intelligentsia, who should have political views. You can lead the politics, you can lead the masses, you can lead the classes, you can be the leaders, matured leaders. त्यामुळे तुम्हाला काही बार नाही. बार आहे तो फक्त जजेसना. थँक्यू मॅम. एक प्रश्न, एक सिक्वेन्स दिसो. एक प्रश्न असा आहे की ॲडव्होकेट राणी कांबळे मॅडमनी प्रश्न विचारला आहे की मागच्या महिन्यात एका हायकोर्ट जजमेंटमध्ये असं सांगण्यात आलं होतं की एका महिलेचं मंगळसूत्र काढून ठेवले तर नवऱ्याची क्रुअल्टी होती. तेव्हा यावर खूप चर्चा झाली होती. नंतर असे समजून आले होते की स्टेटमेंट थोडे वेगळे होते, तरीसुद्धा मीडिया जबरदस्तीने वेगळं प्रसिद्ध करत होते. काय असतं, हे कसं छान सेन्सेशनल विधान असतं ना, आणि ते जजनी जर चूक केली असेल तर सगळे तुटून पडतात. मग तर काय असतं, आपण कोणी जजमेंट वाचत नाही, कोणी वाचत नाही. त्याच्यातले क्वचित एक 5% लोक जजमेंट वाचतात आणि ते जजमेंट घेऊन, त्या कॉन्टेक्स्ट घेऊन ते जजमेंट लक्षात घेतात. मीडियावरती बोलायला काय होतं, सोशल मीडिया आपलं घेतलं म्हणून मी म्हटलं त्या इमोशन्स केलेले असतात. आणि मी एक खरं सांगते, म्हणजे मी हे सगळ्याच मुलांना सांगते की तुम्ही काय करता, तुम्हाला सोशल मीडियावरती 300-400 मित्र असतात, फ्रेंडशिप असतात, पण तुम्हाला शेजारच्या समोरच्या घरात कोण कोण राहतं हे माहितीच नसतं. मी असं म्हणेन, यू गेट कनेक्टेड, गेट ग्लोबली कनेक्टेड, बट व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, यू गेट युअरसेल्फ कनेक्टेड टू. फर्स्ट तुम्ही स्वतःला कनेक्ट करा, स्वतःशी कनेक्ट करा. तुम्ही सतत मीडियाशी कनेक्ट करून तुम्ही स्वतःला अनकनेक्ट करतात स्वतःपासून, ते करू नका. तर त्यामुळे हे कनेक्शन तुम्ही तुमचं सतत जोडणं या ठिकाणी महत्त्वाचं आहे. तर सेन्सेशनल ज्या बातम्या आहेत ना, त्या पटकन केल्या जातात. तर आपल्याला आधी थरो नॉलेज आपण घेतलं पाहिजे, ते जजमेंट वाचलं पाहिजे आणि मग त्याच्यावरती चर्चा. पण मला असं वाटतं ह्या चर्चांमध्ये वकिलांनी एक्झॅक्ट एक जजमेंट वाचून करेक्ट काय आहे ते तुम्हाला बोलण्याचा नक्कीच अधिकार आहे. कारण जजमेंट, क्रिटिसिझम ऑन जजमेंट इज ऑलवेज वेलकम बाय द जजेस. आम्ही क्रिटिसिझम वेलकम करतो, पण तो क्रिटिसिझम हा लीगल आणि योग्य क्रिटिसिझम असला पाहिजे. क्रिटिसिझम म्हणजे चिखलफेक नाही, किंवा काहीतरी आपलं वाटेल तसं पर्सनल बोलणं नाही. तर हे चुकलेलं आहे. हा कायद्यात घेतलेला व्ह्यू हा चुकीचा आहे आणि खरा कायदा असा आहे, किंवा मला वाटतं तो कायद्याचं इंटरप्रिटेशन हे आहे. ऑफकोर्स इट इज अ डिफरंट पॉईंट ऑफ व्ह्यू विच वी ऑलवेज अप्रिशिएट. थँक्यू मॅम. द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय ॲडव्होकेट चव्हाण. आज बरेच जण इंटरनेट यूज करतात, जस्ट डायल सारख्या वेबसाईटला आपलं नाव नोंदवतात, नाव नंबर जस्ट डायल की वकील शोधत असतात. तर मग हे नाव नोंदवणं हे आपण करणं योग्य का अयोग्य?
आता हे मला तर काही कळत नाही आहे, कारण मी असं म्हणेन काय आहे, इतके वर्ष हे सोशल मीडिया वगैरे 10 वर्षापासून आले नाही का, बहुतेक 10-1 वर्ष झाली इथे सोशल मीडिया वगैरे येऊन, आणि मी स्वतः त्याच्यापासून अगदी बाजूला आहे. मग तुम्ही म्हणाल की मग तुम्हाला काही कळत नाही जगातलं, तर कळत असतं. पेपर वगैरे वाचला, थोड्याशा बातम्या वगैरे घेतल्या की कळतं, आणि सगळंच काही जगातलं माहिती असावं अशी काही गरज नाही आहे मला जगण्याची वाटत. त्यामुळे कुठल्या तरी वेबसाईटवरती नाव नोंदवायचं काय मला माहिती नाही. हां, ऑफकोर्स उपवधू तरुण वकिलांनी ते नोंदवण्यास हरकत नाही. काय त्या वेबसाईट असतील त्याच्यावर ते करावं, त्याच्यावरती काही म्हणणं नाही. पण ते काहीतरी काय बाकीचं मला कल्पना नाही, फेसबुक वगैरे जजेसनी तर करूच नये. जजेस शुड नॉट फेसबुक वगैरे, नो, दॅट्स नॉट करेक्ट. दॅट्स वाय आय सेड की फॉर लीगल प्रोफेशन हे थोडेसे 2 भाग आहेत. वकील असताना मतं, पण यूज इट फॉर द गुड सोशल चेंज, कन्स्ट्रक्टिव्ह. Thank you, ma'am. A question is very unique from the point of the juniors, that why the media matters are heard by Honorable High Court and Supreme Court very speedily, but not of the ordinary person. ऑर्डिनरी पर्सन म्हणजे त्यांनी ऐकायला हवं. एक सर्वसामान्य माणूस जेव्हा कायदा न्याय मागण्यासाठी प्रयत्न करतो, त्याला लवकर तारखा मिळत नाहीत, मॅटर बोर्डावर येत नाहीत. पण जेव्हा मीडिया ट्रायल असतात तेव्हा हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट खूप काम करतंय, आणि त्यात मीडिया ट्रायलसाठी नाही, प्रत्येक वेळेस मीडिया ट्रायलसाठी नाही. तुम्ही नीट अभ्यास करा बरं का, कायद्याचा नीट अभ्यास करा. जर फक्त सगळ्यांच्या बाजूला टाकून तेवढी घेतली तर ते चूकच असेल, त्याच्याबद्दल अगदी बरोबर आहे. पण प्रश्न असा येतो, तुम्ही थोडा कायद्याचा अभ्यास करा. तुम्हाला पॉवर्स सुप्रीम कोर्ट किंवा हायकोर्ट त्या उल्लंघन करतंय असं नाही आहे. कधी कधी काय असतं, ते मॅटर इतक्या सगळ्या अनेक लाखो हजारो मॅटर्समध्ये कुठेतरी बाजूला पडलं असतं. कधी कधी वकील खूप पुशी असतात, ते गॉन पुशिंग, आणि त्या अशा पद्धतीने सांगितलं जातं की जजेसना ते पटू शकतं. हे लक्षात घ्या. आता आमच्याकडे खूप मॅटर्स असतात पडलेले. आता माझ्याकडे ट्रायब्युनलमध्ये 2015च्या आता 2-4 मॅटर्स पडलेले आहेत. तर आता 2016चे आम्ही घेऊ. पण त्याच्यात काय लक्षात आलं की 2016च्या घेताना अरे 21च्या मॅटरची पेंडन्सी खूप झाली आहे बिकॉज ऑफ करोना. मग चला 21च्या घ्यायच्या आणि 16च्या घ्यायच्या, असं ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हली आम्ही एक डिसिजन घेतला. तर मग असं नाही म्हणू शकणार की अरे 21च्या का बरं घेताय तुम्ही, 16च्या 17च्या सोडून. असे काही त्यावेळेस इट बिकम्स द नीड ऑफ द टाईम, आणि त्यावेळेस ते तसे डिसिजन्स घेतले जातात. पण याचा अर्थ असा नाही की सर्वसामान्य माणसाच्या सगळ्या कुठेतरी टाकल्या जातात, असं होत नाही. थँक्यू मॅम. आता आमचे सर्वांचे गुरुवर्य सुधाकर आव्हाड सरांना एक प्रश्न इथं विचारायचा. त्यांनी सांगितलं की मी आपणा सर्वांच्या वतीनं मॅडमला एक प्रश्न विचारतोय, तो थोडा वैयक्तिक स्वरूपाचा आहे. त्यांना योग्य वाटल्यास त्याचं उत्तर द्यावं, अन्यथा नाही दिलं तरी चालेल. मी हे तुमचं पुस्तक वाचलं. ते वाचायला घेतल्यानंतर एकाच बैठकीत मी ते पूर्ण केलं. ते वाचल्यानंतर मला असं पाहिलं की तुम्ही वयानं माझ्यापेक्षा कमी असल्यामुळे मी इथे तुम्हाला वकिली करताना पाहिलं, DGP ऑफिसला पाहिलं, स्पेशल जज म्हणून पाहिलं, हायकोर्ट जज म्हणून पाहिलं, नंतर मॅटच्या अध्यक्षा म्हणून पाहिलं. तुमचा एकूण संयमी स्वभाव पाहता तुमच्यावरती जेव्हा वैयक्तिक हल्ला झाला तेव्हा तुम्ही रणरागिणी कशा बनल्या? कारण जर का आमच्या वकिलांवरती हल्ला झाला, आमचे अध्यक्ष सध्या 36 वकिलांना संरक्षित करत आहेत. आमचे वकील मंडळी कोर्टात जातात आणि हजर राहतात. तुम्हाला मात्र तुमच्या न्यायसंस्थेनं संरक्षण दिलेलं नव्हतं, एक्सेप्ट जस्टिस धनंजय चंद्रचूड. जर असं असेल तर मग मात्र तुमच्यात हे धैर्य कसं आलं, आणि इथे तुमची न्यायसंस्था खरंच कमी पडली का? मी आधी ना सुधाकरजींचे आभार मानते, कारण मी खरंच सांगू का, जेव्हा मी हे पुस्तक लिहिलं आणि त्याचं ग्रंथाली वॉचमध्ये ते यूट्यूबवरती त्यांनी घातलेलं आहे, तो जो 16 झाला त्यावेळेस माझे फॉर्मर कलीग सत्यरंजन धर्माधिकारी होते, आणि ते पुस्तक प्रकाशित केलं गेलं, लॉन्च केलं गेलं,
ते रमेशचा म्हणजे माझ्या नवऱ्याचा अतिशय जवळचा मित्र दिलीप वेंगसरकर, तर दिलीपच्या हस्ते केलं, तो आमचा फॅमिली फ्रेंड असल्यामुळे. आणि कारण माझा नवरा क्रिकेटच ना देव मानत असे, तर आणि मी म्हणते तसं की मला कंटाळा यायचा क्रिकेटचा, आणि मी म्हणायचे काय हे लावलं आहे टेलिव्हिजन क्रिकेट, आणि त्यावेळेस तो म्हणायचा की आपलं आता लग्न सस्पेंड आहे फार थोडा वेळ, त्यामुळे आवर मॅरेज यूज टू बी सस्पेंडेड वेन देर वॉज अ क्रिकेट मॅच. तर ते पुस्तक जे लॉन्च केलं त्याचा जो समारंभ आहे, आणि तेव्हा मी ते का मला लिहावंसं वाटलं ते मी त्यावेळेस त्या यूट्यूबवरती ते ग्रंथाली वॉचमध्ये घातलेलं आहे. पहिले आधी सत्यरंजन धर्माधिकारींचं भाषण आहे, माझ्या मामे आजोबांचं सेंटेनरी होती, जस्टिस व्ही डी तुळजापूरकर, तर त्यांची आठवण म्हणून आम्ही त्यांचं आधी भाषण आहे आणि मग नंतर मी बोलले आहे, नंतर दिलीप बोलला आहे. तर त्याबद्दल ते जर तुम्ही ऐकलं तर ती पार्श्वभूमी होईल. मला त्यांचे विशेष आभार असे मानायचे आहेत. खरं तर मी अरविंदचे मानते आधी, कारण त्यांनी वाचलं पुस्तक दिल्लीला, त्यांनी कसं वाचलं मला माहिती नाही, त्याला कसं मिळालं मला तेही माहिती नाही, पण त्यांनी वाचलं आणि त्यांनी बाबांना दिलं आणि तो माझ्याशी बोलला फोनवरती, आणि आय वॉज टच्ड अँड मूव्ह. आणि मला जेव्हा सुधाकरजी बोलले तेव्हा मला सुद्धा खूप असं भरून आलं. म्हटलं अरे हे पुस्तक त्यांच्यापर्यंत अगदी परफेक्ट करेक्ट जाऊन पोचलं होतं, म्हणजे ज्याचं कारण मी लिहिलं होतं, ज्या कारणासाठी लिहिलं ते पोचलं. आणि मी जे लिहिलं पुस्तक ते खरं तर माझ्या सगळ्या पुढच्या नवीन जनरेशनला मला स्वतःला काहीतरी देता यावं, फार काही नाही आहे, फक्त अनुभव असतो तो द्यावा, त्याच्यासाठी ते लिहिलं. मी तुम्हाला एकच सांगते ह्या प्रश्नाला अनुषंगाने, मला सर्वात महत्त्वाचं काय वाटतं की वकील जायचं असेल आणि ह्या प्रोफेशनमध्ये यायचं असेल तर सर्वात महत्त्वाचं काय असेल तर मनाची शक्ती, माइंड. ही जी हाऊ युअर माइंड फंक्शन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. यू हॅव टू बी व्हेरी स्ट्रॉंग माइंड अँड अ ब्रेव हार्ट. तुम्हाला शूर असावं लागतं जगताना, तुम्हाला घाबरून चालत नाही, तुम्हाला निर्भय असणं ही फार गरज आहे. आणि कशासाठी घाबरायचं? जर आपल्या सगळ्यांचा प्रवास एका अननोन मधून अननोन कडेच जाणार आहे तर हे सगळं जगणं हा घाबरून राहून करून चालणार नाही. तो निर्भयी प्रवास जर असेल, निर्भर असेल, तर आपण तो खऱ्या अर्थाने आनंदी राहून तो एन्जॉय करू शकतो. तर मला असं वाटतं आता हे मी का निर्भयी झाले, मी का शूर मला व्हावंसं वाटलं, याला कारण त्याचा खरा मला असं वाटतं की मी जी लहानपणी जी पुस्तकं वाचली ना त्या पुस्तकांनी माझ्यावरती संस्कार केलेले आहेत. माझे वडील ना दाढी करत असताना त्यांचा तो दाढी करण्याचा जो पिरियड असे तो आम्हाला खूप प्रेशस असे, मला आणि माझ्या मोठ्या बहिणीला. ते आम्हाला ना छोटेपणी खूप साऱ्या शिवाजी महाराजांच्या गोष्टी सांगत असत. ते खूप साऱ्या आपल्या देशभक्तांच्या गोष्टी आम्हाला सांगत असत. आणि त्या ज्या गोष्टी होत्या भगतसिंगांच्या गोष्टी, राजगुरू गोष्टी, चाफेकरांच्या गोष्टी, लोकमान्य टिळकांच्या, शिवाजी महाराजांच्या, ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी ऐकल्यावरती ना आम्हाला असं वाटत असे नाही जगण्याची पद्धत हीच आहे की आपण आपल्या मनात देश असला पाहिजे, आपल्या मनात आपला समाज असला पाहिजे आणि आपण असं जगलं पाहिजे. म्हणजे आपल्या जगण्याची मूल्य ही आपल्याला ठरवावी लागतात. आणि मला असं वाटतं की आपले व्हॅल्यूज आयुष्यात फार महत्त्वाचे असतात. आपल्याला जर व्हॅल्यूज नसतील तर आपलं जगणं म्हणजे एक जनावरासारखं जगणं असतं. मी जनावर म्हणत नाही म्हणजे हा जनावरांचा मला अपमान नाही करायचा आहे, कारण त्यांच्याही जगण्याच्या काही त्यांच्या पद्धती असतात, त्यांची मूल्य असतात. पण आपण मॅन इज अ सोशल ॲनिमल आपण म्हणतो, ते सांगितलेलं आहे पहिल्यापासून. पण आपल्यात एक असं जनावर असतं ते फार हिंस्त्र असतं. तर ते व्हॅल्यूज आपण माणूस म्हणून जगताना माणुसकीचे जे आपल्यावर इन्कल्केट करतो, इन्वाईब करतो, ते वाचनाने आणि चांगली संगत ठेवल्याने ते अतिशय समृद्ध होतात, इम्बाईब होतात. मला असं वाटतं की एक निर्भयपणे जगणं हे मला दिलेले ते माझ्या वाचनाने, माझ्या शिक्षकांनी केलेले संस्कार आहेत. शिक्षक जो तुम्हाला शिकवतो तो गुरु
त्याचे संस्कार खूप मोठे आणि महत्त्वाचे असतात. जे जे लोक शिकवतात त्यांना मी आधी पहिले माझं वंदन असतं, कारण त्यांनी केलेले संस्कार खूप मोठे असतात. मुलं विसरत नाहीत, कुठे ना कुठेतरी कोपऱ्यात जाऊन ते संस्कार असतात. तर म्हणून मला असं वाटतं की सरांनी जो प्रश्न विचारलेला आहे त्याचं उत्तर हेच आहे. मला न्यायसंस्थेनी एकच शिकवलं आणि जे मी त्याच्यात लिहिलं आहे की काय असतं न्यायाधीशाजवळ, तर कर्णाची कवचकुंडलं होती. तर कवचकुंडलं जी असतात तर ती आमच्याकडे काय असतात, तर आमचा कॉन्शियन्स आणि आमचा प्रामाणिकपणा. म्हणजे सत्सद विवेक बुद्धी आणि प्रामाणिकपणा या दोनच गोष्टी न्यायाधीशाच्या जवळ असतात आणि ती आमची अभेद्य अशी कवचकुंडलं आहेत. आमच्याजवळ जर का आज प्रामाणिकपणा असेल आणि जर आमचा कॉन्शियन्स असेल की समोर येणारा माणूस न बघता त्या पक्षकाराची केस आहे तीच महत्त्वाची आहे, कारण तो माझ्या देशाचा नागरिक आहे, हे समजून मी जर केलेलं न्यायदान असेल तर मी अभेद्य आहे, मला कोणीही भेद करू शकत नाही. मग भले कितीही राजकारण्यांकडून प्रयत्न झाला तरी आपण टिकून राहतो. माझ्याकडे एकदा खैरलांजीचा जे मॅटर चालवत होते ते जज आले होते आणि त्यांनी मला विचारलं होतं की किती प्रेशर येत आहे, प्रचंड प्रेशर येत आहे. मी त्यांना म्हटलं कायदा काय सांगतो ते बघा, हा कायदा आपल्याला सगळं तारून नेतो. त्या कायद्याच्या अनुषंगाने आणि स्वतःची सत्सद विवेक बुद्धी धरून न्यायदान करा. मीडिया प्रेशर नको. मी लोकांना आवडेल किंवा नाही हे नको. I never wanted to be a popular judge. You always want to be, or I also wanted to be or want to be a correct judge, not a popular. मला नाही, लोकांना आपण नाही आवडलं तरी चालेल, पण आपण करेक्ट चाललं पाहिजे, हे महत्त्वाचं. आणि त्यांनी मला वाचवलं. धन्यवाद. Thank you, ma'am, to have a good interaction between the bar and you. आणि मी पुढील कार्यक्रमाला आभार प्रदर्शन करण्यासाठी मी ॲडव्होकेट सुरेखा भोसले मॅडम, सेक्रेटरी पुणे बार असोसिएशन यांना विनंती करतो की त्यांनी आभार करावे. धन्यवाद सर. आज आपल्याला ज्युडिशियल कोलोकिया पुष्प 4 गुंफण्यासाठी प्रमुख पाहुण्या लाभल्यात. सन्माननीय माजी न्यायमूर्ती मृदुलाजी भाटकर मॅडम त्या इथे आल्या व आपल्याला मार्गदर्शन पर मौलिक विचार आमच्या वकील बंधू भगिनींना सांगितले. त्याबद्दल त्यांचे मी पुणे बार असोसिएशन तर्फे विशेष आभार व्यक्त करते. तसेच आपले मार्गदर्शक, आपले आधारस्तंभ, आपले प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश सन्माननीय संजयजी देशमुख साहेब यांनी कार्यक्रमात उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. त्याबद्दल त्यांचे देखील पुणे बार असोसिएशन तर्फे मनस्वी आभार व्यक्त करते. तसेच ॲडव्होकेट अरविंद आव्हाड सर, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली यांनी मॅडमला पुण्यात आणण्यासाठी विशेष सहकार्य केले. त्याबद्दल त्यांचेही पुणे बार असोसिएशन तर्फे मनस्वी आभार व्यक्त करते. तसेच ॲडव्होकेट सुधाकरराव आव्हाड सर व इथे उपस्थित सर्व वकील वर्गाचे देखील पुणे बार असोसिएशन तर्फे मी मनस्वी आभार व्यक्त करते आणि थांबते. आणि अध्यक्षांच्या परवानगीने आजच्या कार्यक्रमाची सांगता झाली असे मी घोषित करते. धन्यवाद. चहा पाण्याची सोय केलेली आहे, कृपया त्यांनी सगळ्यांनी आस्वाद घ्यावा.